A1 న్యూస్ వాస్తవాలకై ముందడుగు 24/7 తర్వాత కూడా అందరూ ఎంత కష్టపడుతున్నారు, ఎంత బాధపడుతున్నారు, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళందరికీ లైట్ నుంచి నల్ లాగా మళ్ళా ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. మన గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు లైట్ నుంచి నల్ घर घर को नल, घर घर को लाइट, 24/7 लाइट. आप लाइट गई तो कांग्रेस गवर्नमेंट बोल रहे, లైట్ గई नहीं बोल रहे. కరెంట్ పోతే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా అందుకోసం కరెంట్ పోయింది అట్లా చెప్తున్నారు అందరూ. అయితే మీరు కూడా చూడండి ఎట్లా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత హామీ ఇచ్చినారు, వాళ్ళు ఎంత హామీ ఇచ్చినారు, ఏదో చెప్పినారు. 420 హామీస్ ఉంది, 6 గ్యారంటీ ఉంది, కానీ ఏం చేసినారు వాళ్ళు? ఈరోజు ఎంత సిలిండర్స్ कितने में मिल रहा? आप लोगों को 500 रुपये में मिल रहा क्या? मीरू पोए मिल रहा 500 रुपये में सिलेंडर, लाइट जीरो बिल का बोले हो रहा कुछ ऐसा. कितने वादे लोग करे तो आप लोग जाइए जाके बोलिए. SIR होते वक्त भी इनको याद दिलाइए. SIR कोई और बैठ के करा तो उन्हों करा इन्हों करा. SIR अपना हक है. ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी सब अपना अपना देख रही, ज़रूरी है वो भी, लेकिन SIR का काम आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना हक है, आपका अपना वोट है. आपका अपना वोट नहीं गए जैसा आप लोग देख लेना. आप लोगों की भी जिम्मेदारी है. आप लोग सोचिए. फिर से मैं आप लोगों को अदबन गुजारिश कर रही हूँ, SIR बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. SIR पे तवज्जो दीजिए और जिसका हो गया उनको मुबारकबाद देती हूँ, और जिनका नहीं हुआ डेडलाइन के बाद आप लोग कर लीजिए. जिसका नहीं हुआ उन्हें जाके मदद करा लीजिए. मदद करिए, मदद कराइए भी, मदद करिए. और मैं फिर से अदबन गुजारिश करती हूँ, छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं जो हमसे हुई है या जो BRS पार्टी की तरफ से हुई है वो आगे नहीं होंगी. और पूरा उम्मीद है कि आने वाली गवर्नमेंट, थोड़ा जोर से, आने वाली गवर्नमेंट BRS रहेंगी और गुलाबी झंडा फिर से लहराएगा. गुलाबी झंडा फिर से ना सिर्फ बोधन में बल्कि पूरे तेलंगाना में लहराएगा इंशाअल्लाह. उनके लिए, वो होने के लिए आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबकी मेहनत की ज़रूरत है. एकजुट होकर लड़िए. और इंशाअल्लाह मैं भी आपसे वादा कर रही हूँ, जो वादा आप लोग मेरे से बोल रहे थे, भाभी को बोलो करके हमारे रविंदर अन्ना हमारे को हमेशा सताते रहते, भाभी को बोलो कि भाई जो लोग चले गए, यानी कि पार्टी से जो चले गए, वाकई में देखिए जो दुख सुख में जो साथ देता है वही हमारा होता है. दुख सुख में जो साथ देता है वही हमारा होता है. तो आज जो ये हमारे लोग बैठे हुए हैं यही हमारे लोग हैं और यही हमारे BRS की यानी कि ताकत है. तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए मुझे. और मैं फिर से एक बार आप लोगों से अदबन गुजारिश करती हूँ कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए, यानी कि हमारी BRS पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत करिए, SIR के लिए करिए और हमारी मेंबरशिप के लिए करिए. और यहाँ आए सभी लोगों के लिए, अगर मैं किसी का नाम मिस कर रही हूँ या किसी को मिस कर दी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी. और हमारे स्पेशल गेस्ट जो हमारे मीडिया पर्सन से पूरे, जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और रहेंगे, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी. जज़ाकल्लाह खैर. जय तेलंगाना, जय तेलंगाना. आने वाली है. गए 100 सालों में भी मेंबरशिप कैसी हुई थी हमारी आप सब जानते हैं. मेंबरशिप लिए तो क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे है, क्या नहीं है. मेंबरशिप यानी कि हम BRS पार्टी के हैं. BRS पार्टी के तरफ से हमारे जो मेंबरशिप मिल रही है, लास्ट टाइम हमको जो मेंबरशिप मिली थी उसमें एक्सीडेंटल केस जो होता है उनके लिए 2 लाख रुपए रखी गई थी. लेकिन आपके मेंबरशिप में अभी आएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है. लेकिन मेंबरशिप लेना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. 10 रुपये, 40 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है. तो मेंबरशिप भी आप लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से लेना बहुत ज़रूरी है. और एक चीज़ बताऊँगी मैं, पार्टी ये हमारी BRS पार्टी कैसी पार्टी है. और यहाँ पर अभी सब बता रहे थे, जैसे भूमन्ना भी बताए, हमारे श्री राम अन्ना भी बताए और हमारे बहुत सारे लोग बताए कि जो पार्टी में है, पार्टी का साथ दिए हैं, पार्टी में उनको ही रखिए और उनको देखिए. ये बात राम अन्ना खुद प्रॉमिस करे सो है आप सबसे कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को हम बराबर आपके बाद अहमियत देंगे, हम बराबर उनके साथ खड़े रहेंगे. हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हुई लेकिन उस गलती को हम सुधारेंगे बोल के हमारे पार्टी प्रेसिडेंट राम अन्ना खुद ये वादा करे हैं. तो ये
रामन्ना वादा करे बाद रामन्ना पीछे नहीं जा सकते और हमसे भी गलतियां हुई होंगी जिसके वजह से शायद आप लोगों को छोटी मोटी तकलीफ होंगी। जैसा अन्ना बताया अभी हमारे सरपंच अन्ना यहाँ पर के गाँव में उनके भी कुछ टाइम देना है और कुछ काम है बोल के ऐसे छोटे मोटी चीज़ें होते रहती है क्योंकि कॉन्स्टेंसी बड़ी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर घर में हर बच्चे को देखना मुश्किल हो जाता है तो एक आध कॉन्स्टेंसी में कुछ चीज़ छूट जाती है वो भी करेंगे। रही बात आपके शकील भाई 25 सालों से बोधन की खिदमत करते आ रहे हैं आवाम की, चाहे वो कोविड रहने दीजिए, चाहे उन्हें जीते हुए रहने दीजिए, चाहे उन्हें हारे हुए रहने दीजिए। आज 3 बार वो हार चुके हैं और 2 बार जीत कर यहाँ से जा चुके हैं। तो आपको पता है कि आपके शकील भाई आज भी आप लोगों के दिल में है, आज भी आप लोग उनको आप ही नहीं बल्कि पब्लिक भी उनको याद करके रो रही है। किस लिए? उनके दिल की वजह से, उनके कामों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनका एक एक वक्त यहाँ पर देने की वजह से, उनकी हर एक चीज़, यहाँ तक कि उनके वालिद भी कोविड के टाइम पे यहाँ पर आके खिदमत करके कोविड हो गया तो उसके बाद उनका इंतकाल हो चुका है। तो आप लोग जानते हैं हम लोगों पूरी फैमिली, मैं मेरे हस्बैंड ఇంకొక 2 సంవత్సరాలు ఓపిక పడుతుంది. ఇప్పుడే చెప్పింది రేవంత్ రెడ్డి గారు నాకు ఇజ్జత్ ఇస్తలేదని. ఇక ఇస్తలేరు, ఢిల్లీ పోతే ఇజ్జత్ లేదు, పక్క రాష్ట్రం పోతే ఇజ్జత్ ఇస్తలేరు, చెప్పుల దొంగ లెక్క చూస్తున్నారని చెప్పిండు. ఆయనకు విలువ లేదు, ఆ గద్దెకు ముఖ్యమంత్రి గద్దెకు కూడా విలువ తీసేస్తా ఉన్నాడు. ప్రజల్లో ఆయనకు విలువ లేదు. నిన్న రామన్న జన్మదినం చూడాలి, ఏ అధికారం లేదు. అసలు ఎంత ఇదంటే ఒక్క పిలిపిస్తే వేలాది మంది ధర్నా కోసం తన బర్త్డే లెక్క చేయకుండా ఏదైతే నీట్ పేపర్ లీక్ అయిందో, పిల్లలు ఏదైతే ఆగమైనరో, ఏదైతే కొట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ తరపున బర్త్డేని పక్కన పెట్టి వచ్చి నిన్న కొట్లాడిండు రామన్న. ఆయన వెనుక చూడాలి జనం, తెలంగాణ భవన్కి వస్తే ఆయన వెనుక చూడాలి జనం. కనీసం ఆయన కలవడానికి దగ్గరికి పోయే పరిస్థితి కూడా లేకుండే. అంత రష్, అంత ఆదరణ కేసీఆర్ గారికైనా, కేటీఆర్ గారికైనా, హరీష్ రావు గారికైనా, జిల్లాలో నేతలు విజీ గౌడన్నకైనా, విఠలరావున్నకైనా, బాబీ ఆయేషా గారికైనా ఆ స్థాయి ఎందుకున్నదంటే పని చేసినాం కాబట్టి. మళ్ళా చేసేది మనమే అని నిరూపించుకోవడానికి సుఖశాంతుల తెలంగాణ కోసం మనమంతా పాటుపడాలి, కష్టపడాలి. ఏదైతే ఉద్యమ ఆకాంక్ష ఇచ్చింది బిఎల్ఓలు విద్యాధికులై ఉండాలి, వాళ్ళు సెల్ ఫోను, యాప్, ఇంగ్లీషు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఉండాలి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకు ఉండాలి. కానీ వాళ్ళకి లేదు. అంగన్వాడీ ఆయాలను, ఇంకా ఆశా వర్కర్లను, ఇట్లాంటి వాళ్ళని కూడా ఇచ్చిండ్రు. మీ దగ్గర ఎవరిని ఇచ్చిండ్రో తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్లకు తెలియదు కాబట్టి మనమే తెలుసుకొని 2 భుజాల బరువు మనమే మోస్తూ ఒక ఓటు కూడా తొలగిపోకుండా, అర్హత కలిగినటువంటి ఉండవలసినటువంటి ఒక ఓటు కూడా తొలగిపోకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఆ బరువు మనమే మోయాలి. అది మనకు రేపు మంచి జరుగుతుంది, తెలంగాణకు మంచి జరుగుతుంది, మన బోధన్కి మంచి జరుగుతుంది, నియోజకవర్గానికి, తెలంగాణకు మంచి జరుగుతుంది. ఈ బాధ్యత మనం కష్టం అనుకోకుండా మోస్తే, ఈ బరువు కష్టం అనుకోకుండా ఎత్తితే తప్పకుండా ప్రజలు మనల్ని గుర్తిస్తారు, మనకు మంచి జరుగుతుంది, ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది. ఒక్క పనితోనే 2 వైపులా ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది, ఇటు మనకు మంచి జరుగుతుంది. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రధానంగా ఎస్ఐఆర్కు సంబంధించి మనమంతా పని చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. బోధన్తోనైతే నాకు చాలా అనుబంధం ఉన్నది. నేను ఈ బోధన్ స్కూల్లో 9-10 తరగతులు ఇక్కడే చదువుకున్నాను. ఇక్కడే గుర్రప్ సాయన్న కాంప్లెక్స్లో మేము ఉండేది. మా అన్న ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్గా పనిచేసిండ్రు. అలాగే విద్యాభ్యాసం ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత నేను తెలుగుదేశంలో పనిచేస్తాను. తెలుగుదేశంలో నేను ఉన్నప్పుడు రమాకాంత్ గారింటికి కానీ, అలాగే బాబు ఖాన్ గారు మంత్రిగా ఉండి అప్పుడు కానీ వారితో పాటు వచ్చిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఆ గుర్తులు నాకున్నాయి. బోధనతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉన్నది. నిన్న రాత్రి వరకు మరి నిన్న కేటీఆర్ సార్ జన్మదినంలో భాగంగా మరి ధర్నా చౌక్, మధ్యాహ్నం వరకు ధర్నా చౌక్లో ఉన్నాం, ఇందిరా పార్క్ దగ్గర. అలాగే సాయంత్రం తెలంగాణ భవన్లో కార్యక్రమాల్లో ఉన్నాం. దాన్ని 15,000 చేసి ఇవన్నీ మాయామచ్చిద్ర చేస్తారు. మనం ఇప్పటి నుంచే ప్రజల్ని చైతన్యం చేసే కార్యక్రమంలో మీరందరూ ఉండాలని, మీరందరూ పటిష్టంగా ఉన్నారు కాబట్టే ఈ జిల్లాలో అక్కడక్కడ 20,000 మందితో ఓడిపోయారు. 20,000 ఓటుతో ఓడిపోయారు చాలా మంది. కానీ మీ దగ్గర మీరు పటిష్టంగా ఉన్నారు కాబట్టి, మీ నాయకత్వం పటిష్టంగా ఉంది కాబట్టి, మీరందరూ కూడా గట్టిగా పనిచేశారు కాబట్టి, ఎక్కడన్నా ఒక వార్డులో 1,500 ఓట్లు వస్తే, ఒక గ్రామంలో 2 గ్రామాల్లో 1,500 ఓట్లు వస్తే మనం గెలిచేవాళ్ళం. గెలిచి ఓడిండు షకీల్ సార్.
ఆయన ఓడలే, గెలిచి ఓడి. కాబట్టి మీ దగ్గర పటిష్టంగా ఉన్నటువంటి పార్టీని ఇంకా తప్పకుండా మీరు పటిష్టం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బాధపడద్దు, నారాజు కావద్దు. తప్పకుండా మళ్ళీ షకీల్ గారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అవుతాడు. రాబోయే రోజుల్లో మీ అందరి సహకారంతో మీ అందరికీ ఇంతకుముందే మాట్లాడారు. చాలామంది శాసనసభ ఎన్నికల ముందు వెళ్ళిపోయారు. శాసనసభ ఎన్నికల కన్నా ముందు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరిని తీసుకోవాలి. ఎన్నికలైనాక వెళ్ళిపోయారంటే వాళ్ళు లోపటి ఉండి ద్రోహం చేసినటువంటి వాళ్ళు నాయకులు మా షకీల్ అన్న గారు. అదేవిధంగా దాంతో పాటు మేము మీకు చెప్పేది ఒకటే సార్, టైం ఎక్కువ వరకు మా వక్తలు చెప్పారు. దయచేసి మా భూమన్న గారు చెప్పారు, మా సంజీవన్న గారు చెప్పారు, నిజమైన కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కేసీఆర్ సంతతి, కేసీఆర్ కుటుంబం, షకీల్ అన్న కుటుంబం. మేమందరము ఒక గుడిలో నుండి వచ్చిన వాళ్ళం. ఎవరికి భయపడేది లేదు సార్. ఆ దురదృష్టవశాత్తు మొన్న మా మండల్లో కూడా ఒక 30-40 మంది దొంగలని నమ్మి అది ఒక యోగా టీం అని ఇంకొక టీం అని చెప్పి అన్నగారు చెప్పినట్టు తెల్ల పాయింట్లు వేసుకొని నమ్మగారిని నమ్మి మోసపోయినరు. ఆయన చాలా తెలివుంది. కానీ బోలా శంకరు దర్వాజా దాటంగానే దుష్మన్ అయినా చాయ్ ఇచ్చి అన్నం పెట్టేవాడు. అన్న చెప్పినట్టు ఇప్పుడు బోలా ఉంటే నడవది, బోలా శంకర్ ఉంటే నడవది. మనోడికి మనం వానర సైన్యం లాగా రాముడికి వానర సైన్యం ఎట్లా తోడ్పడిందో మనమందరము మంచి చెడు ఏదున్నా ఆయనతోని పాలు పంచుకొని ముందుకు పోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ శిరసు మంచి దయచేసి చెప్తా ఉన్నాను. ఆ ధైర్యం పడేది లేదు. అటు చూస్తే ఇటు 1 సంవత్సరంన్నర 2 సంవత్సరాల్లో ఎన్నికల ప్రభావం వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఎక్కడ మైనస్ లేదు. పోయిన దొంగలు కూడా మన పార్టీలో కలవడానికి రెడీ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకు రానిచ్చే ప్రసక్తి లేదు. మన దాంట్లో అన్న ఊరు దగ్గరికి పోతే ఫలానోడు మన కార్యకర్త అంటేనే ఆయనకు మర్యాద ఇచ్చి ఏదైనా పదవి ఇచ్చి మనం కడుపులో పెట్టుకొని దాచుకోవాలి తప్ప దొంగలకు సర్ది కట్టే ప్రసక్తే లేదు. దయచేసి మీ అందరికీ మా ఎమ్మెల్సీ అన్నగారి ద్వారా, మా ఇన్ఛార్జ్ విఠలరావు అన్న ద్వారా, అదేవిధంగా మా ఎక్స్ శాసనసభ్యులు షకీల్ అన్న సతీమణి మా ఆయుష ఫాతిమా అమ్మగారి ఆధ్వర్యంలో మీకు మా ఆధ్వర్యంలో మీరందరూ మాకు ఒక హామీ ఇవ్వాలి. దయచేసి మా అందరి మంచి చెడులు మీరు పెద్దలు కాబట్టి తప్పకుండా ఏ విలేజ్ లో ఏముంది అనేది మీరు తెలుసుకొని ముందు చెప్పేయాలని చెప్పి సభాముఖంగా కోరుతా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. ఎంత ఇబ్బంది అవుతా ఉన్నారు మరి, ఏమి చేయని వల్ల చూస్తూ ఉంటే మరి కరువు వచ్చే ప్రాంతం కనపడతా ఉన్నది. మరి రైతులు చాలా బాధపడతా ఉన్నాం, కార్మికులు కర్షకులు అందరూ కూడా బాధపడతా ఉన్నాం, కార్యకర్తలు బాధపడతా ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు రేవంత్ రెడ్డికి వారికి నిమ్మ నీరెక్కినట్టు వాడి సుత్తి సోయి ఏమీ లేదు. వాడు ఒక సీఎం గారు మరి హోదాగా ఉండేటట్టు లేదు. ఏమనంటే రైతులకు రక్తం చిందించి పండించుకోమని చెప్పి వ్యక్తికి మనం నోట్లకి వెళ్ళి రేవంత్ రెడ్డి అనే మాట కూడా మనకు అనబుద్ధి అయ్యట్లేదు. ఒక సీఎంగా ఉండి ఎందుకంటే మన సీఎం రాష్ట్ర సీఎంని ఇవాళ అనాలంటే అనబుద్ధి అయ్యట్లేదంటే ఒక చిన్న కార్యకర్తగా మేము ఇవాళ మేము చెప్తా ఉన్నాం. మరి పెద్దలు ఎంతమంది నష్టపోతా ఉన్నారు, మరి కార్యకర్తలు ఎంత నష్టపోతా ఉన్నారు. మరి ఇవాళ చూస్తూ ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలన పిస్తుకుల పరిపాలన, ఒక రాయి తీసుకొని పిస్తులకు పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు. పిచ్చోడికి రాయి ఇచ్చినట్టు అయిపోయింది. మనం చూసినాం. ఇంకా అన్ని మరి మోసపోయినాం. ఏదో ఇస్తాడు అంటే మనం అందరం మోసపోయినాం. కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మరి వాళ్ళని మరి గెలిపించుకొని ఇవాళ కొద్ది ఓట్లతో మన షకీల్ పై ఓడిపోయారు. కొన్ని సీట్లతోటి మన ప్రభుత్వం పోయింది. అయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ అందరం కూడా పోయినారు. ఉన్నోళ్ళే మన ఇప్పుడు కార్యకర్తలు, ఉన్నోళ్ళే సైనికులు. నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఇక్కడ మీటింగ్లో, మరి సబ్జెక్ట్ వేరే, మనం చెప్పే సబ్జెక్ట్ వేరే కావచ్చు. కాకపోయినా మరి పెద్దలకు మేము దృష్టి తీసుకొస్తున్నాం. మా సైనికులు అందరినీ గుర్తించాలని చెప్పేసి మేము మైనారిటీ చేస్తా ఉన్నాము. సైనికులందరినీ గుర్తించాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇంత స్టాండర్డ్గా నిలబడ్డారంటే మరి ఇన్ని బాధలు భరించుకొని ఈరోజు మేము నిలబెడతా ఉన్నామంటే మీరందరూ కూడా పెద్దలు మరి దృష్టికి తీసుకుపోయి మమ్మల్ని గుర్తించి మమ్మల్ని కాపాడాల్సిన అవసరం మీ అందరికీ ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్న సైనికులు అందరికీ కూడా కాపాడాల్సిన అవసరం మీ అందరి మీద ఉన్నదని చెప్పి
తీసుకోండి. పక్క స్వామి